जीवन बारे सीखना है। किहदे नूह दे ते हिब्रू दे विच नूह दा जिहड़ा नाम है 2 अखर दे नाल जुड़ के बनता है। नून ते खैत, नुहात, बोलो नुहात। नुहात का मतलब है आराम ते शांति। नूह का मतलब आराम ते शांति। अच्छा, जे आपां अगे पिछे अखर कर देने हैं, जिहड़ा पिछला है वो अगे ले आने, अगे वाला पिछे वो बनता खैन। की बनता है? ते खैन का मतलब है अनुग्रह या दया। साडे नाम जिहड़े है ना वो साडे चरित्र नूं दर्शाउंदा है। साडा नाम सो नूह का मतलब आराम ते, बोलो, और जब असी पिछला अखर अगे लैके आने तो अगला पिछे लैके जाने हिब्रू दे विच वो बन जाता खैन। की बन जाता है? ते खैन का मतलब दया या सो हिब्रू दे विच 5 नंबर जिहड़ा है वो दया दा है। कितना नंबर? ते मूसा दीयां पहलियां 5 किताबां भी आपां देखते हैं। जब वो वचन साडे जीवनां दे विच होगा तो साडे उत्ते की होगा? अनुग्रह। हालेलुया। सो अज आपां नूह दे जीवन बारे ते जो नूह दे दिनां विच घटिया सीगा ते यीशु मसीह ने यह गल कही आ कि जिस तरह नूह दे समय विच होया सी उसे तरह मेरे आउण तो पहलों मेरे दिनां दे विच भी वो गल्लां होईयां। हुण अज आपां ये देखणियां कि नूह दे समय विच की हो रहा सीगा ते की साडे समय विच भी वो गल्लां हो रहीआं जे नहीं हो रहीआं। सो आओ असीं मत्ती 24 ओदा 37 ते 38 वचन देखिए। बिल्कुल जिस तरह नूह दे दिनां विच होया उस तरह मनुख दे पुत्र दा दूजी वार आना होगा। ध्यान दिओ इधर वचन साफ बयान करता है जिस तरह नूह दे दिनां विच होया सी तो यीशु मसीह दा दूसरी वारी आना ठीक उस तरह होना। अगली वर्ष पढ़ांगे आपां। लोकी उन्हां दिनां विच अर्थात हड़ दे आउण तो पहला तक खांदे पींदे अते विआह करदे करवाउंदे रहे। ये सब नूह दे बेड़ी विच चढ़न वाले दिन तक हुंदा रहा। ध्यान दिओ लिखा है हड़ आउण तो पहलों नूह दे समय विच लोग खांदे पींदे घर बनाउंदे। पर इस तो इलावा भी असीं देखना कि नूह दे समय विच की हो रहा सी। ये तो आपां पढ़ लईआं ना, पर जदों आपां इस तो इलावा होर भी जिहड़ियां बुक्स हैगियां जिहड़ियां बाइबल दे विच मैंशन नहीं आ उन्हां दे नाम वैसे मैंशन कीते होया पर वो किताबां जिहड़ियां इहदे बाइबल दे विच दर्ज नहीं आ। और जदों असीं उन्हां किताबां नूं पढ़दे आ ते जिहड़ी साडी सोच आ साडी देखणी आ वो पूरी तरह नाल बदल जाती है। क्योंकि बहुत सारियां गल्लां जिहड़ियां बाइबल दे विच नहीं आ वो उन्हां किताबां दे विच लिखिया है। और उन्हां किताबां नूं जदों असीं पढ़दे आ ते वो जदों तुहानूं असीं दसदे आ ते तुहाडे लई वो नवीआं लगदियां पर वो नवीआं नहीं आ, वो तां पहिलों ही दर्ज है। हालेलुया। हाँ जी पढ़ो। लोग हड़ दे समय तक कुछ नहीं जानते सन जो आया अते सत नूं रोड़ के लै गया। ध्यान दिओ लिखिया है कि हड़ आउण तो पहलों लोग कुछ नहीं जानते सी। जानते सी पर उन्होंने अपने कान की कीते हुए सी, अखां की कीतियां हुई सी, अपने दिमाग की कीते हुए सीगे। पता है सी की आना है पर कान अखां दिमाग ते अज किन्ने जणियां नूं पता यीशु ने आना है। पर अज भी बहुत सारे लोगों ने अखां दिमाग पता नहीं यीशु ने। अच्छा यीशु मसीह ने यह क्या कि मैं जल्द आना या मैं लेट आना
ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੀ? ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੀ? ਚਲੋ ਪੜੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈੜੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੋ। ਇੱਕ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਅੱਛਾ, ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਲਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਤਪਤੀ 6 ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੈਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਵੀ ਲਏ। ਤਦ ਦੇਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਤਨੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ। ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਧਰ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ 3 ਪਾਠ ਬਣਾਏ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਣ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਪੜਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਵਰਸਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਚਨ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ, हम ध्यान दियो। जदों आदमी की रचना की है ना, ते हवा की रचना की गई। यहोवा ने हुक्म दिता बदो फूलो ते धरती नूं की कर दो। और वचन दे विच लिखिया है फिर दुनिया जिहड़ी बदनी शुरू हो गई। हुण आपां पहली वर्ष दे विच इह पढ़िया आ कि जदों आदमियां दे घर पुत्रियां ने जन्म लिया। किन्हां ने? पुत्रियां ने। ते ओह पुत्रियां बहुत सोहणियां सी। की सीगियां? हुण आपां अगली वर्ष देखांगे। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। हुण सवाल ये आ कि ये आदमी जिहड़े ये यहोवा दे पुत्र किहड़े होए? ध्यान दिओ। आदमियां दे विच ते स्वर्गदूतां दे विच फर्क हैगा? बोलो हां जी। ध्यान दिओ। आदम तो लैके जदों पाप बदना शुरू हो गया ना, ते यहोवा ने 200 स्वर्गदूत किन्ने स्पेशल इस धरती के उत्ते घल्ले। और जिस पहाड़ के उत्ते घल्ले है ना, उस पहाड़ का नाम हैगा हरमोन। की नाम हैगा? और जे तुसी इस पूरी स्टोरी नूं जां इस घटना नूं पढ़ना चाहुंदे आ ते हिनोक दी पुस्तक 7 अध्याय दे विच तुसी 7, 9, 10 अध्याय दे विच इह पूरा जिहड़ा हिस्ट्री इहनूं पढ़ सकदे आ।
ਸੋ 200 ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਹਰਮੋਨ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਮਿਆਜਾ। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬੋਲੋ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੂਸੀਫਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਰਗਦੂਤ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਅਲੱਗ ਹੈ। 200 ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਦੂਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਔਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨ, ਔਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 200 ਸਵਰਗਦੂਤ ਸੀਗੇ ਆਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਮੋਨ ਪਰਬਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਡਿਸ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਆਰਡਿਸ। ARDIS। ਚੋਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹਰਮੋਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਿਆਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਵ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਮਿਆਜਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 200 ਸਵਰਗਦੂਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਭਿਆਨਕ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ 200, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖੜਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 200 ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਮਿਆਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੀਵੀ ਲੱਗੀ, ਔਰਤ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਈ? ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਘੋੜਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਗਧੀ। ਆਪਾਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੇ ਗਧੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈਗਾ? ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਗਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਬੋਲੋ। ਆਹੋ ਬੋਲੋ। ਖੱਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਮੂ ਜੀ। ਘੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਗਧੀ ਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਗਧੀ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਵਰਗਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨਵ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੈਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੈਂਤ ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਓਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਰੀਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
लड़के लड़के शादी कर रहे ने, लड़कियां जड़ियां लड़के बन गए आ ते लड़के जड़े लड़कियां बन गईयां। ये ब्रीड चेंज हो गई, ये अंत समय दा आ। यही तो कारण होया सी उत्थे। ध्यान दो, अगली वर्ष पढ़ो हम पंजाबी की पढ़ो। प्रभु ने कहा मेरा आत्मा मनुख दे नाल हमेशा नहीं रहेगा। हाँ, मेरा आत्मा होना ना आदमियां दे नाल उन्होंने कोई नफरत नहीं सी। जेड़ी चीज को यहोवा ने बनाया है यार वो नाश कितना करूंगा। ਇਹਦਾ मतलब उस समय दैंत आ गए ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਜਾਇੰਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ दैंत ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 450 ਫੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 450 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਬਰੀਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 450 ਫੁੱਟ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਿੰਨ ਰੇਸਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਾਨਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਫਲੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਦਾਨਵ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੀਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 450 ਫੁੱਟ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਵ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। और तीसरी गल वो यहोवा की आज्ञा विच चलदे। किहदी? यहोवा दी। पर ये जिहड़े स्वर्गदूत यहोवा तो दूर आ गए सीगे। अज जदों इंसान भी यहोवा तो दूर रहिंदा है ਉਹਦਾ भी चाल चलन बिगड़ जाता है। जिहड़े स्वर्गदूत जिहड़े सीगे यहोवा तो दूर हो गए, उन्हां दा जिन्हां ने सब कुछ सच्चाई अक्की देखी आ वो बदल सकते आ ते असीं तां इत्थों दूर रहांगे ते असीं तां उदां ही बदल जावांगे। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਵ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ और स्वर्ग दे विच स्वर्गदूत आ जिहड़े धरती दे उत्ते निगाह रखते हैं। और वो स्वर्गदूतां ने जदों आदमियां दी आवाज़ां नूं सुनिया और धरती ते देखिया कि किस तरह सब जगह तबाही ही तबाही है और उन्होंने इस आवाज़ां नूं यहोवा दे अगे रखिया। तो जो यहोवा ने अगे रखा तो यहोवा ने सब तो पहलों उरियल स्वर्गदूत नूं घल्लिया। उरियल नूं क्या जाके ना
ਲੈਮਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ। ਉਰੀਅਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਫਾਇਲ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਜਾ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਜ਼ੇਲ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਅਜ਼ਾਜ਼ੇਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਫੇਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅਜ਼ਾਜ਼ੇਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਗਹਿਨਮ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ में ਇਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਵ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਾਨਵ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਾਨਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਨਹੀਂ, ਦਾਨਵ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਿਗ ਜਾਇੰਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ। ਦਾਨਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਕਸ ਬਰੀਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਟਰਨਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬਣੀਆਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਲੂਸੀਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬਣੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 200 ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬਣੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੀ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬੋਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਰੀਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਹਾਥੀ, ਸ਼ੇਰ, ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਈ? ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਾ ਬਰੀਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ? ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ? ਬੋਲੋ। ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ? ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਹੈ ਕਲਿੱਪ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਚੂੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਰੀਡ ਚੇਂਜ ਆ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਕੇ ਰੀਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਰੀਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਬੋਲੋ। ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਬੋਲੋ। ਅੱਜ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਰਹੋ।
काम बिल्कुल एंड पे आ चुका, पाप वध चुका। लोगों ने अपनी अखां के अपने कंध बंद कर लए सी, अज उन्होंने पता नहीं यीशु आउण वाला है। और उस तो बाद मिकाइल स्वर्गदूत नूं घल्लिया, किहनूं? समयाजा नूं बंद है। लीडर जिहड़ा है कि नोह तो लैके नूह तक 800 साल दे विच ये सारियां चीजां जिहड़ियां खत्म कर दित्तियां यहोवा ने, और जो इंसान ने मंगया यहोवा ने पूरा किया है। और उस तो बाद मन फिर भी 5 याद करो। फिर प्रभु ने देखा कि मनुष्य की दुष्टता सारी धरती ते फैल चुकी है। हाँ, सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी बुराई बढ़ती गई। जो दानव करते सी ना, वही आदमी ने करना शुरू कर दिया। वही हुण इन्हां समय दे आदमियां ने की कीता, जिहड़े दानव सीगे, जिहड़े स्वर्गदूत सीगे, उन्हां दा लोगो ला लिया, उन्हां दी पूजा करन लग पए। इसलिए तो अज पूरी सृष्टि उत्ते कोई भी तकड़ा बंदा होता है, वही उपासना होनी शुरू हो जाती। इत्थों निकल के आया है 450 फुट का जो बंदा देखा है, उन्होंने ही अपना लोगो बना लिया। फिर जो ब्रीड चेंज की है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंसान सी ते स्वर्गदूत सी। ते अज भी तुसीं देखो, कई बार आदमी का मुंह होता है, थले जानवर होता है, कई बार ऊपर आदमी का मुंह है, थले जानवर है। ये सारी ब्रीड चेंज है। इसलिए तो यहोवा ने क्या मैं दुनिया को की कर दूंगा, आज ये सारा सिस्टम इससे कहा निकला। उन्होंने फैसला ले लिया मैं कि दुनिया को की करांगा, पर 8 ऐप दे विच देखांगे। पर प्रभु नू बहुत चंगा लगा। हाँ, कौन चंगा लगा है? अच्छा, चंगा क्यों लगा है? 9 ऐप दे विच देखांगे। नूह दे वंश का देखा इस तरह है। नूह एक कला मनुष्य सी, वो अपने लोकां विच नेकलंक सी। वो हर समय परमेश्वर दे राहां ते चलदा सी। देखो कितनी दुखियाता देखी। एक नूह सीगा ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਜਹਾਂ और ऐलान हो गया है, मैं सारी पृथ्वी के उत्ते जिन्ने मानव जाति है, मैं उन्होंने नाश कर दूंगा। पर जिहड़े गुण तेरे विच आ, जे ये गुण उन्हां दे विच होउगे, वो की कीते जाओगे लोग? हुण एक किस्ती तैयार करनी। की तैयार करनी है? बोलो, की तैयार करनी है? ते किस्ती बनाउण नूं 5 साल लगे। कितने? 5 साल। अच्छा, इन्ने लंबा समा लगे? कितने साल? फिर लोगों ने उन्होंने आके पूछना सी, किसकी काले बना रहे हैं? फिर नूह ने उन्होंने दसना सीगा कि हाड़ की है, हाड़। और मैं चाहना कि जिहड़े लोग इहदे विच आ जाओगे, वो की हो जाओगे? सो कितने साल लगे? 5 साल। और नूह उस समय 595 साल का सीगा जो किस्ती शुरू बनानी की। कितने? बोलो। तो 600 साल दे विच किस्ती की हो गई? हर एक जगह ये न्यूज़ पहुंच चुकी है कि नूह ने की बनाई है, हाड़ किस्ती बनाई कादी गई सी, क्रूस भी कादी सी। और जिस तरह
ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਸੋ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ 3 ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 200 ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਨਵ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਦਾਨਵ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨਵ ਦੀ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤ 200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਹੈ, ਨਾ ਲੂਸੀਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਵ ਸੀਗੇ ਇਹ ਉਹੀ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਨੂਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣੀਏ। ਕਿਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨੂਹ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਨੂਹ ਕਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 200 ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ 200 ਸਵਰਗਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਕੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ? ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 2 ਉਹਦਾ 4 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 200 ਸਵਰਗਦੂਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਲੂਸੀਫਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ तमाम ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।